मानयोग प्रधानगी मंडल, विद्वान जन ते गुरु प्यारे खालसा जीओ, फतेह प्रवानो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे परचे का विषय है गुरमुखी हथ लिखतां दी सेवा संभाल, दशा ते दिशा। इस परचे नूं मैं दो भागां विच वंडिया है। पहले भाग विच तां दशा बारे दस्सिया है, हथ लिखत है की चीज़, इहदी विधि की है, हथ लिखतां दी पिछोकड़ की है, ते इतिहासक प्रसंग विच साडे नाल की कुछ वापरिया है। सैकेंड पार्ट दे विच दिशा दसी है भी किधर नूं जा रही है हथ लिखतां दे संदर्भ विच। बेनती करां कि गुरु साहब दे पावन बचन हन, हर जस लिखा है बेअंत, सो है से हथा। गुरु साहब ने बहुत ज़्यादा वडियाई दी है हथीं लिखण नूं। इस संदर्भ में मैं नहीं जाता क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले ही 10 मिनट का इशारा दिता है। बाणी च जिथे महाराज ने लिखत की वडियाई की है, 5 निशानियां दसते हैं महाराज बाणी दे विच। गुरु साहब कहते हैं धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका जिने नाम लिखिया सच। ये 5 निशानियां या 5 साधन किसी लिखत दे गुरु साहब ने इशारा दिता है। मैं व्याख्या विच नहीं जाता, छड्डदा इत्थे। जिवें जिवें पदार्थवादी रुझान जिहड़े वध रहे हैं, हथ लिखतां दे संदर्भ विच उन्हां दी सेवा संभाल दे विच भी अणगहली जां कह लो परिवारक वपारक प्रवृत्ति भी जड़ी वो इहदे अंदर एंटर कर रही है। हथ लिखत तो भाव है जड़ा ये वो विद्या है जिस द्वारा मनुख अपने मनोभाव ते ज्ञान तजर्बे अखरां राही लिख के संभालता है। हथ लिखतां नूं खरड़ा, मसौदा, पांडुलिपि जां अंग्रेजी विच मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ये सारे शब्द इक्को अर्थ के धारनी हैं। ये मैं छड्डदा हाँ इन्हां दी अर्थां दे, मैं नहीं व्याख्या करता। हथ लिखत जिहड़ी लिखण दी विधि है, वो कहते हैं कि ये जिहड़ी विधि है ना संजोगात्मक सी, भाव के जिहड़े साखर हुंदे हन उन्हां दीयां जिहड़ियां सिर रेखावां वो जोड़ के एक दूजे नाल लिखे जाते सन। सो यह पोथी जां ग्रंथ लिखण तक ही सीमित नहीं सी, बल्कि गुरु साहिबां दे वेले दे हुक्मनामे जां होर कई सरकारे दरबारे दे दस्तावेज भी इस तरह लिखे हुए मिलते हैं। हथ लिखतां दा जिहड़ा पिछोकड़ है ਸਾਹਿਤ ਦਾ, जे आपां कहीए जिवें सवेरे भी डॉक्टर गुरमेल सिंह जी ने दस्सिया सीगा कि छापेखाने तो पहलां जदों छापेखाने की प्रैस की होंद नहीं सी ते हथ लिखतां भोज पत्तर, ताड़ पत्तर, कुआर गंदल इन्हां दे रूप विच साਂਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ सन। जे सिख ਸਾਹਿਤ की गल करिए तो अनेकां ही डेरियां, घरां, अकादमिक अदारियां विच, निजी लाइब्रेरियां विच जां होर कई अस्थानां ते यह हथ लिखत खजाना जिहड़ा वो साडा अज अणगौलिया पिया है। डॉक्टर दविंदर सिंह विद्यार्थी एक थां अपने लेख विच लिखते हैं कि पंजाबी लिखतां दा एक अजिहा भंडार भी है जिसनूं पंजाबी ਸਾਹਿਤ विच कोई थां नहीं मिली, जिहा कि पुरातन लिखती डायरियां, रोज़ानामचे, दुकानदारां दे लेखे पत्ते अते घरेलू हिसाब किताब दीयां बहियां, चपत्तियां, सांसियां, भट्टां, डूमां, पहराइयां दीयां उस्तत निंदा, कुर्सीनामे, वारां भेड़ियां दीयां पौड़ियां, बातां, घरोगी ते कारोबारी लैण देण दीयां लिखतां, विआह समय दीयां रस्मां रीतां दे लेखे, जायदादां दे पट्टे, साधां संतां दीयां गोष्ठियां, परचियां, पिंडां जां पत्तियां, ठुल्लियां, भाईचारियां दीयां पंचायतां, इकट्ठियां दे वेरवे, फुटकल याददाश्तां, ये सारा अनेकां मतलब मैं इनू छड्डदा अनेकां तरह नाल जिहड़ा हथ लिखत खजाना जिहड़ा वो साडा सांभिया होया है। परंतु दुख की गल की है कि इस हथ लिखत खजाने नूं असी अणगौलिया होया है पिछले लंबे अरसे तो।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ 7000 ਦੁਰਲਭ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 47 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 84 ਦੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੱਡਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੰਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ, ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੂਰਿਓਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਸਿਉਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਲਦਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2009 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, 9 ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਟਾਲੋਗਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਖੋਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 5th ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਹੈ। ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਗਪੁਰ। ਇਹ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਬਿਰਤੀ ਪਿੱਛੇ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਮੈਕਸ ਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਐਂਟੀਕਸ ਦੀ। ਐਂਟੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਕਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।